जय स्वामीनारायण। नारायण मुनिदेव सत्संग मंडल में वेदांताचार्य शास्त्री राकेश भाई तारीख 4/9/2019 ने दिवसे आ प्रवचन करे छे। आजना प्रवचन विषय छे वैकुंठ धाम नो खुलासो। उद्धव संप्रदायना मान्य प्रबंधोनी अंदर तथा भगवान वेदव्यासजीए रचेला श्रीमद भागवत आदि ग्रंथोनी अंदर बे प्रकारना वैकुंठ बतावेला छे। वैकुंठनो अर्थ एवो थाय छे कि जेनी अंदर काल कर्म अने मायानो प्रवेश नथी एवुं जे धाम ते वैकुंठ धाम। अने बीजो अर्थ एवो करवामां आवेलो छे श्रीमद भागवतना अष्टम स्कंधनी अंदर कि वैकुंठ एवा भगवान ने रहेवानुं जे धाम छे ते वैकुंठ धाम छे। आ वैकुंठ धाम जे छे ए बे प्रकारनुं छे, एक कार्य वैकुंठ अने बीजू नित्य वैकुंठ। कार्य वैकुंठनी स्थिति जे छे ए आ ब्रह्मांडनी अंदर आवेली छे। अर्थात कि आ ब्रह्मांडनी अंदर रमानी इच्छा थी जे वैकुंठनुं निर्माण करवामां आवेलुं तेने कार्य वैकुंठ कहेवामां आवे छे, जेनुं वर्णन श्रीमद भागवतनी अंदर भगवान वेदव्यासजीए स्पष्ट रूपे करेलू छे कि रमानी इच्छा थी भगवान श्रीमद नारायणे वैकुंठ लोकनी रचना करेली हती। ज्यारे लक्ष्मीनारायण देवनो दिव्य विवाह थयो त्यारे रमाए भगवान ने कह्युं कि हवे अमारी इच्छा थी आप कोईक धामनी रचना करो। त्यारे वैकुंठनाथ भगवाने आ वैकुंठनी रचना करेली हती, जेनुं स्थान सत्यलोक थी नीचे अने स्वर्गलोक थी ऊपर छे। एवुं भगवत प्रसादजी महाराज श्रीमद भागवतनी भक्तरंजनी टीकामां अष्टम स्कंधनी टीकानी अंदर पोते कहे छे। एटले आ जे वैकुंठ जे छे एने कार्य वैकुंठ कहेवामां आवे छे। जेम भगवान स्वामीनारायण ज्यारे समाधि प्रकरण चलावता हता त्यारे एज भगवान स्वामीनारायण ने केटलाक भक्तोए कार्य वैकुंठनी अंदर विष्णु रूपे जोया, जेनुं वर्णन करता सतानंद स्वामी पोते कहे छे वैकुंठेपि रमया रुचयेति विशाले रचिते स्वेन च विष्णुर्वर्षसि त्वमकाले के रमानी रुचि माटे पोते ज रचेला बहु विशाल काल भय वर्जित एवा वैकुंठ धाम में पण तमो विष्णु रूपे लक्ष्मीजीनी साथे निवास करीने रह्या छो। सत्संगी जीवन 2:44-77। अहीं स्पष्ट रूपे एवुं कहेवामां आवेलुं छे कि रमानी रुचि थी काल भय वर्जित एवा वैकुंठ धामनी अंदर विष्णु रूपे लक्ष्मीजीनी साथे तमे ज रह्या छो। एटले के आ जे वैकुंठ जे छे ए कार्य वैकुंठ छे एवुं सिद्ध थई जाय छे। अने श्रीमद भागवतना अष्टम स्कंधनी अंदर पण जे वर्णन करवामां आवेलुं छे तथा श्रीमद भागवतना 7:1-34 अंदर पण जे वैकुंठनुं वर्णन करवामां आवेलुं छे ते वैकुंठ बीजुं कोई नथी परंतु ए वैकुंठ जे छे ए कार्य वैकुंठ छे जे रमानी रुचिथी बनाववामां आवेलुं। वासुदेव महात्म्यनी अंदर पण समुद्रमांथी ज्यारे लक्ष्मीजीनुं प्रागट्य थयुं त्यारे
લક્ષ્મીજીએ ભગવાન શ્રીમન નારાયણને પોતાના પતિ તરીકે વર્યા અને એમના લગ્ન થયા અને ત્યારબાદ તેઓએ પોતાની ભાર્યા એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાની ભાર્યા લક્ષ્મીજીના રહેવા માટે જે વૈકુંઠની રચના કરી જેને કાર્ય વૈકુંઠ કહેવામાં આવે છે. આ વૈકુંઠની અંદર પણ ક્યારેય પણ કાળ કર્મ અને માયા જે છે તેનો પ્રવેશ થતો નથી. એટલે ભગવાનના સામર્થ્યથી કોઈ દિવસ કાળ કર્મ કે માયા આ લોકના જે ભોગ જે છે તેને ક્ષય કરી શકતા નથી અને આ ધામમાં ગયો પણ જીવાત્મા પુનઃ સંસારમાં આવતો નથી એવો સિદ્ધાંત સિદ્ધ કરેલો છે. નિત્ય જે વૈકુંઠ જે છે જેને ગોલોક કહેવામાં આવે છે, અક્ષર તરીકે કહેવામાં આવે છે, એ નિત્ય વૈકુંઠ છે જેનું સ્થાન આ બ્રહ્માંડની બહાર આવેલું છે. કે બ્રહ્માંડની બહાર આની સ્થિતિ આવેલી છે અને એને ભગવાનનું નિત્ય ધામ કહેવામાં આવે છે. એ વૈકુંઠ જે છે એ આ કાર્ય વૈકુંઠ એટલે કે રમા વૈકુંઠથી ભિન્ન છે. એ નિત્ય વૈકુંઠ છે જેની અંદર ગયેલો જીવાત્મા પણ ક્યારેય સંસારમાં પાછો આવતો નથી. કાર્ય વૈકુંઠની અંદર ગયેલો જે જીવાત્મા જે છે એ પણ પાછો નથી આવતો, પરંતુ એ બધા જે છે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી આ બ્રહ્માંડની સ્થિતિ જ્યાં લગીન રહે ત્યાં લગીન એવો બધા ત્યાં જ રહે છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર 11.11.28ની જે ટીકા જે છે તેની અંદર સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ આ જ ભગવદ ધામને વૈકુંઠ, ગોલોક અને અક્ષર તરીકે પરમપદ તરીકે સંબોધેલું છે. જેમ કે સ્વાભિપ્રાયમ તું સ્વયં ત્વમેવ જાનસ્ય એવં વક્તુમ વૈકુંઠ ગોલોક અક્ષર પરમપદ પરમ વ્યોમ ઇત્યાદિ શબ્દે રૂક્તત્વાત. કે તમારા અભિપ્રાયને કેવલ તમે જ જાણો છો. વૈકુંઠ, ગોલોક, અક્ષર, પરમપદ, પરમ વ્યોમ ઇત્યાદિક શબ્દ જે છે તેનાથી કહેનારા પોતાના બ્રહ્મપૂર્ણમાં રહેનારા હે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન. અહીં સ્પષ્ટ રૂપે સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ એવું કહ્યું છે, એક જ જે ભગવત ધામ જે છે તેને વૈકુંઠ છે, ગોલોક છે, અક્ષર છે, પરમપદ છે, બ્રહ્મપુર છે ઇત્યાદિક નામથી કહ્યું છે. એટલે આના દ્વારા એ સિદ્ધ થઈ જાય છે કે ભગવત જે ધામ, જે સનાતન ધામ જે છે તેને વૈકુંઠ, અક્ષર, ગોલોક ઇત્યાદિક નામથી કહ્યું છે. એટલે આ જે ભગવત ધામ જે છે એ નિત્ય છે, એને ગોલોક, વૈકુંઠ, અક્ષર ઇત્યાદિક નામથી કહ્યું છે. અને આ બ્રહ્માંડની અંદર જે વૈકુંઠ જે છે એ વૈકુંઠ જે છે તેને કાર્ય વૈકુંઠ કહ્યું છે, રમા વૈકુંઠ કહ્યું છે. અને જે આ બ્રહ્માંડનો જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે એ નાશ પામે છે. પરંતુ નિત્ય વૈકુંઠ જે છે એનો ક્યારેય પણ નાશ થતો નથી, જેને અક્ષર કહે છે, ગોલોક કહે છે. સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી સ્પષ્ટ રૂપે આની અંદર કહે છે. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે વૈકુંઠ જે છે એ બે પ્રકારના છે, એક કાર્ય વૈકુંઠ અને એક નિત્ય વૈકુંઠ. કાર્ય વૈકુંઠ છે એ આ બ્રહ્માંડની અંદર છે અને નિત્ય વૈકુંઠ જેને અક્ષરધામ કહેવામાં આવે છે, ગોલોક કહેવામાં આવે છે, એ બ્રહ્માંડની પાર, પ્રકૃતિની પાર આવેલું છે. એટલે પંચાળાના પહેલા વચનામૃતની અંદર વૈકુંઠ કરતા ગોલોક અને ગોલોક કરતા અક્ષરધામનું, એના કરતા પરમાત્માના સુખની જે વાત કરવામાં આવેલી છે તેની અંદર વૈકુંઠ તરીકે જે ભગવાને વાત કરી છે એ કાર્ય વૈકુંઠની વાત છે. કે બ્રહ્માંડની અંદર આવેલા જે વૈકુંઠ લોક જે છે, જે આ બ્રહ્માંડની સ્થિતિ રહે ત્યાં લગીને જ રહે છે અને પછી એ કાળનો ગ્રાસ બની જાય છે. એ વૈકુંઠ કરતા પ્રકૃતિની પાર જે ગોલોક
જેને નગરી તરીકે કહેવામાં આવેલું છે તેનું સુખ વધારે છે, અને એના કરતાં અક્ષરધામ એટલે કે જે મંદિર તેનું સુખ વધારે છે, ને તેના કરતાં મંદિરની અંદર જે પરબ્રહ્મ પરમાત્મા પોતાની રાધા રમા આદિક પરિચારિકાઓ પત્નીઓ સાથે રહ્યા છે તેનું સુખ વધારે છે. આ પ્રમાણે એનો ખુલાસો થાય છે. એટલે પંચાળાના પહેલા વચનામૃતમાં જે વૈકુંઠની વાત કરવામાં આવેલી છે તે કાર્ય વૈકુંઠની વાત કરેલી છે. આ બધી જ બાબતોનો ખુલાસો આચાર્ય આનંદ પ્રસાદજી મહારાજની આજ્ઞાથી બોચાસણ બંડનો અતિથિ ઇતિહાસ જે હરિજીવનદાસ શાસ્ત્રીએ લખેલો છે તેની અંદર બોચાસણ વાળાઓ સાથે જે શાસ્ત્રાર્થ થયો તો એ શાસ્ત્રાર્થની અંદર આ બધી વસ્તુની ચર્ચા થયેલી હતી અને એ લોકોએ પણ માન્ય કરેલી હતી. માટે વૈકુંઠની અંદર કોઈ પણ વ્યક્તિ ગેરસમજ ન ધરાવે. વૈકુંઠ બે પ્રકારના છે, કાર્ય વૈકુંઠ અને નિત્ય વૈકુંઠ. નિત્ય વૈકુંઠ જે છે તેને સદગુરુ ગોપાળાનંદ સ્વામી શ્રીમદ ભાગવત 11.11.28ની ટીકાની અંદર ગોલોક છે, અક્ષર છે, પરમપદ તરીકે કહે છે, એ નિત્ય વૈકુંઠ છે. અને કાર્ય વૈકુંઠ શ્રીમદ ભાગવતના અષ્ટમ સ્કંદની અંદર તથા સપ્તમ સ્કંદની અંદર જેનું વર્ણન છે તથા વાસુદેવ મહાત્મયમાં જેનું વર્ણન છે એ રમાની ઈચ્છાથી બનાવેલું કાર્ય વૈકુંઠ છે, જેની અંદર ગયેલો પણ જીવાત્મા આ બ્રહ્માંડમાં પાછો આવતો નથી, પરંતુ ત્યાં ગયેલો જીવાત્મા જે છે એ ભગવાનની ઈચ્છાથી પ્રલય પર્યંત ભગવાનની સેવા કરતો થકો ત્યાં રહે છે ને પછી એ ભગવત ધામ ચાલ્યો જાય છે. એટલે આ પ્રમાણે નિત્ય વૈકુંઠ અને કાર્ય વૈકુંઠ જે છે તેનો ખુલાસો આ પ્રમાણે છે. એટલે કોઈ પણ દિવસ પંચાળાનું પહેલું વચનામૃત જેની અંદર વૈકુંઠ કરતા ગોલોક અને ગોલોક કરતા અક્ષરધામ અને એના કરતા પરમાત્માનું સુખ જે છે એ વધુ છે, એના દ્વારા ધામભેદ ક્યારેય ન જાણતા. ધામભેદ જે છે તે આ રીતના છે કે કાર્ય વૈકુંઠ કરતા પ્રકૃતિની પર જે નગરી રૂપ ગોલોક છે તે અને તેના કરતા અક્ષરધામ અને એના કરતા પરમાત્માનું સુખ વધારે છે, એમ કહેવાનું શ્રીજી મહારાજનું તાત્પર્ય છે. આ પ્રમાણે વૈકુંઠ લોકનો ખુલાસો પૂર્ણ થાય છે. અસ્તુ જય